우리 옆 사람 한번 인사합시다. 치유망대를 세웁시다. 여러분은 누구를 만나도 치유하실 수 있습니다. 아멘. 오늘 말씀, 살아있는 하나님의 말씀이 여러분의 영혼과 마음과 생각에 새겨져서 살아 역사하는 그런 사실적인 증거가 있으시기를 주님의 이름으로 축복을 드립니다. 한 주간 동안 성령을 속이고 라는 제목으로 말씀을 나눴는데, 어렵게 받아들이지 마시고 하나님이 주의 종을 통해서 헌금 계획을 세우라고 하는구나. 세우면 돼요. 그러면 성령이 역사하실 건데 말이에요. 전혀 마음을 안 먹었다, 그것보다 뭐라 한다고요? 성령을 속였다, 이렇게 되는 겁니다. 헌금 계획 세웠습니까? 몇 사람은 안 세운 것 같으네. 세우시기 바랍니다. 오늘은 여러분의 어떤 영적인 문제가 있다 할지라도 다 치유됩니다. 다 나음을 얻으니라. 미국에서 요즘요, 사탄교가 판을 치고 있습니다. 아십니까? 사탄교가 어떤 것인지 이제 영상을 보면서 알게 될 건데, 하나님 없는 문화로 가득 채워가고 있습니다, 지금. 그런 가운데 사탄교 교주였던 자가 진짜 예수를 만나고 지금 15년째에 엄청나게 지금 복음 전하고 있는 한 분의 그 간증, 그 목사님의 간증, 그 영상을 한번 보도록 하겠습니다. 글씨를 읽어야 될 것 같아요. 우리 언어가 안 통하니까요. 열어주세요. It was all witches and warlocks. We lived on witchcraft. We had a contract direct with the devil himself. My father, I remember when I was younger, like 8, 9 years old, I would see him go into the room to worship the devil, and I could feel the presence of the devil come into that room. And my father would worship and speak in tongues, in demonic tongues, and worship and put flowers and put candles and put water. At 7 o'clock at night to 5 in the morning, I was really going to demonic church. I was going to witchcraft church. I was being trained to be a warlock. I was being trained with witches that were in the religion for 30 years, 40 years, 50 years. They was training me to learn how to speak to principality. The devil himself. You couldn't speak to the devil right away. You had to earn your right. Spirits in the ground to speak to the devil. At the age of 13 years old, I was astral projecting my body. I would leave my body home and go to Regents and go into the spirit realm and curse Dockside, curse neighborhoods, put spirit of prostitution, spirit of drugs into the neighborhood, homosexuality spirits here, demonic spirit here, spirit of murder, spirit of suicide. I knew how to channel all the spirits into the neighborhood, spirits in the ground. At the age of 15, 16 years old, I was going into hospitals and putting death in ICU, death in one room so this person can die, because I wanted to be promoted with the devil, to move up that ranks, to be the biggest devil worshiper in New York City. Put people make people lose their mind. I put witchcraft on people, make people get diseases out of nowhere. I put witchcraft on people, make people get leprosy. I put witchcraft on people, make people get cancer. I mean, I did witchcraft to people. I gave people miscarriages. I gave people abortions. I put people in hospital for surgeries that didn't even have to go surgeries. I did witchcraft so people can lose their minds. I put spirits of bipolar, schizophrenia. I put spirits of disease on people. I put suicide spirits on people. I'd be up all night long praying and talking to the devil. I would kill animals and drink the blood every week. If I didn't have time to buy an animal, I would cut myself and drink my own blood. By the time that Nikki Cruz group came into my neighborhood, and it's called Truce. They would come and do drive-bys in my neighborhood. They would do like worship, and then they would preach a word and go to another corner and do the same thing. And I came after this group to try to bring them down, this group. And they were young kids. They were like 18, 17, 16, 20. I mean, so I said, how dare they play this junk, this filthy music in my neighborhood? I would cut myself and drink to that we call worship. This filthy music in my neighborhood. I'm going to go after them. I'm going to destroy these kids. Spirits in the ground. So when I went up to where they were at,
there was a wall of fire around them. I couldn't penetrate and touch them. And there was something pushing me back. Every time I tried to throw demonic forces again, there was something that would just push me back. And I was able to touch these kids. And I said, there was something here. It's not right. Something is not falling into place. So I walked away and I left them alone. I didn't want to deal with it. It's not right. Something is not falling into place. So I said, okay, they won this first round. But I remember I went to sleep, like a deep sleep. Like someone put anesthesia, and I went to sleep. I ended up in a train full of people. I couldn't believe it. I was in a train full of people. And this train was going faster than you could ever imagine. I'd never been on something this fast on earth. As I went deep into the tunnel of hell, hoping that there was a door, a window, a crack somewhere that I can get out. The devil showed up against, and now we'll destroy you. So what I did was, I told him in the demonic language, I got these marks. These are my contracts to protect me, to destroy you. He said, fool, I gave you those marks. Those are my marks that I own you. I own you. No one owns you. I do. And you're going to live for me or you die. And when he went to grab me the second time around, I said, it's finished. I said, this is it. He went to grab me the second time around. The cross of Jesus Christ. Here in hell. There's no greater love than the cross that will come for sinner like me in hell. So when David said, if I make my bed in hell, he knows I'm there. Grace and mercy showed up in hell. Grace and mercy have a plan for my life. The my unspeakable, demonic, selfish ways, arrogant, self-centered ways in hell. When I was done for the count, Jesus Christ loved the misfit. And he said, I have a plan for you. I loved you, and you can never imagine. And he showed up in hell. And when I woke up, then my spirit came back into my body. I woke up and I bent my knee to Jesus Christ. I had $100,000 witchcraft stuff in my house. I threw witchcraft away. I threw religion away. I threw everything that had to do with darkness away. And I became an evangelist for Jesus Christ. 14 years serving the Lord. And I will never trade it for nothing in the world. And I know that so when Hallelujah Boulevard, there's a mansion for John Ramirez. And one day it says, welcome home, well done, faithful servant. And I tell you, there's nothing. I'm not talking about Christianity. I'm talking about relationship with Jesus Christ. He is my Lord and Savior. He is my beginning and end. No weapon formed against me will ever prosper. I died when Jesus said, go home. Not because of a witch, not because of a person, not because of heck, voodoo, vex, incantation, none of that can separate me from the love of God. $100,000 of witchcraft, selling my soul, marks here, marks here, marks here. But the biggest mark is here, is the love I have for the cross. And nothing like the cross of Jesus Christ. Love the misfit, Jesus Christ. And I tell you this, and I end with this. I was cursed, I became blessed. And he loved me beyond I could imagine. 글 읽으셨죠? 무슨 내용인지 알겠죠? 예. 여러분 찬양 여러분 어떻게 하셨습니까? 이사야 43장 21절에 내 백성은 나를 위하여 지었나니 나의 찬송을 부르게 하려 하심이라 나와 있거든요. 오늘 보잖아요. 10대들이 찬양하고 있는데 그 주술로 아무래도 갈 수가 없더래잖아요. 김의신 박사가 그랬잖아요. 암의 가장 최고의 효과는 신앙이었다. 근데 일반인보다 성가대 하는 사람들은 면역력이 1000배가 높았다고. 1000배. 그리고 일반보다 성가대원이 7년을 더 오래 살더라고.
논문에 발표해놨다니까요. 여러분 찬양 많이 하시기 바랍니다. 다른 거 하지 마시고. 여러분 지금 이 순간 여러분이 하나님을 택하셨습니까? 하나님이 여러분을 택했습니까? 하나님이 여러분을 택했습니다. 하나님이 여러분을 부르셨다니까. 나와 내 능력과 상관없이 하나님이 부르셨어요. 그러면 걱정 안 해야지요. 그죠? 염려할 거 없잖아요. 말씀에는 이렇게 기록이 되어 있습니다. 열어주세요. 같이 읽습니다. 내가 땅끝에서부터 너를 붙들며 땅 모퉁이에서부터 너를 부르고 내게 이르기를 너는 나의 종이라 내가 너를 택하고 싫어하여 버리지 아니하였다 하였노라. 두려워하지 말라 내가 너와 함께함이라. 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이라. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라. 하나님이 부르신 겁니다. 그래서 오늘 교회 가기 싫네. 이거는 여러분 정말요 사단에게 속는 거예요. 하나님 부르셨으니까 하나님 앞에 예배해야 하잖아요. 맞아요 틀려요? 여러분은 하나님 앞에 예배하고 있는 겁니다. 그래서 우리도 하나님의 영광을 위해 살아야 되겠죠. 그죠? 우리는 이렇게 살면 됩니다. 읽습니다. 그러나 우리에게는 한 하나님 곧 아버지가 계시니 만물이 그에게서 났고 우리도 그를 위하여 있고 또한 한 주 예수 그리스도께서 계시니 만물이 그로 말미암고 우리도 그로 말미암아 있느니라. 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 이러므로 우리가 하나님께 끊임없이 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하도다. 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 가운데에서 역사하느니라. 오늘 말씀 들을 때 하나님의 말씀을 받으시기 바랍니다. 나의 주인은 그리스도십니다. 하나님께 영광 돌아가는 거예요. 그래서 우리는 살아있는 동안에 계속 영광 돌리고 지상 명령인 현장에 죽어버린 영혼을요 살려내야 되는 겁니다. 이렇게요. 같이요. 주께서 이같이 우리에게 명하시되 내가 너를 이방의 빛으로 삼아 너로 땅끝까지 구원하게 하리라 하셨느니라 하니 이방인들이 듣고 기뻐하여 하나님의 말씀을 찬송하며 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라. 이스라엘과 이방인들에게서 내가 너를 구원하여 그들에게 보내어 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄사함과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 하더이다. 아멘. 그래서 여러분은요, 여러분은 강력한 빛입니다. 마태복음 5장에서도요 13절로 심지어 그러잖아요. 너희는 세상의 빛이다. 빛이 되라고 하지 않았어요. 빛이다. 소금이다 그랬어요. 그죠? 여러분요 이방인에게 빛을 발할 수 있는 그 축복을 우리에게 준 겁니다. 우리 빛을 발합시다. 예수 그리스도가요 내게요 너무 감격되어지잖아요. 그러면 영혼을 하나님 붙여주신다니까. 근데 내게 감격이 없어, 감사가 없어, 그러면 아직 시간이 기다려져야 되겠지요. 이방인의 빛으로 우리를 부르셨습니다. 여러분 이게 나와 있습니까? 나는 어떻게 살 거야?
하나님 앞에 인생 언약 나와 있습니까? 저는 확실히 나와 있습니다. 여러분 인생 언약 없으면 여러분은요 이걸 언약으로 잡으시기 바랍니다. 부활 메시지 언약으로 잡으면 돼요. 나는 땅끝까지로 내 증인이 되리라. 이 말씀 성취의 주인공으로 살겠습니다. 아멘. 언약이 있어야 돼. 인생을 두고 나는 적어도 이것 때문에 교회를 살리겠습니다. 언약이 되는 겁니다. 그죠? 나는 나이가 있습니다마는 소천할 때까지 하나님 앞에 예배하겠습니다. 얼마든지 언약이 되는 겁니다. 인생 언약 나와야 돼요. 저 현장의 불신자는 이게 나올 수가 없습니다. 사단이요 나 중심, 돈 중심, 성공 중심에 가둬놨기 때문에요 인생 언약이 나올 수가 없어요. 여러분 인생 언약 확실히 하시기 바랍니다. 그래서 우리는 하루를 살아도 하나님이 원하시는 여정을 가는 겁니다. 언약의 여정을 갑시다. 내 여정을 가는 거 말고 내 마음대로 사는 인생 말고 하나님이 이끄시는 대로 가자 이 말이에요. 이 말 정말 중요한 말입니다. 우리 믿는 자에게 가장 무서운 벌이 하나 있다면요 아마 이거일 겁니다. 내 배로 둬버리는 거. 이거야말로요 최고의 벌이 아닐까요? 여러분요 아십니까? 광야에 나와가지고 뜨겁고 먹을 거 없으니까 자꾸 불신앙을 하는 겁니다. 그때요 하나님께서 뭘 보냅니까? 하나님께서 집중으로요 불뱀을 보내버잖아요. 불뱀이 물리는 것이 잘못된 겁니까? 그때 그리스도가 필요한 거 아닙니까? 불뱀에 물리니까 어떻게 됩니까? 높이 높뱀을 매달라 가잖아요. 근데 그때까지도 아프다고 그걸 쳐다보지 않아서 다 죽었잖아요. 고개 돌려서 그 높임을 향해 돌린 사람은 다 살았어요. 그러면 그게 축복입니까? 축복이 아닙니까? 여러분 불뱀이 축복이에요. 여러분 인생 가는 길에 언약이 확실하잖아요. 문제가 축복이라니까요. 그래서 나는 하루를 살아도 하나님이 원하시는 인생을 살겠다. 그것만 있으면 돼. 요게 없으니까는요 저 불신자들은요 여기에 다 걸려들어 버리는 거예요. 무당, 점술, 완전 종교에 다 걸려들어 버리는 거예요. 그거는요 전부 사단이 통로만 되는 거거든요. 그래서 이방인의 빛으로 여러분 삼아주셨기 때문에 확실히 해라. 인생 언약 나와야 되고 인생 여정 확실히 해라. 여러분의 인생 목표 나와야 됩니다. 여러분 앞으로요 엄청난 시대에 도래됩니다. AI가 나와가지고 결혼도 안 해도 돼. 이제 여자도 로봇으로 만들어버리더만 남자도 로봇으로 만들어버리더만요. 뭐 이제 사람이 필요가 없어. 결혼이 필요가 없다니까. 결혼 안 하니까 어떻게 되죠? 애를 못 낳잖아요. 그러면 이제 조용히 이제 언약 전달이 안 되어지는 겁니다. 이제 앞으로 병든 자, 우울증, 정신병자 엄청날 겁니다. 나는 하루를 살아도 그 병든 자 살릴 것이다. 살리는 자가 되셔야 돼요. 여러분요 좀 이상한 사람을 쳐다보고 그거 왜 그래 이런 말 하지 마. 얼마나 본인도 힘들겠어요. 귀신한테 시달려서 그러는데. 누구도 정죄할 게 없습니다. 우리는요 뭐 하면 돼요? 살려야 된다니까. 살려야 됩니다. 저를 보고요 땅콩아 하면 되겠어요? 살리시라니까. 뭔 말인지 알아들으셔야 돼요.
여러분은 이미 살리는 자의 반열에 들어와 있습니다. 이 말을 알아들었어요. 인간이 하나님을 처음 떠났을 때 바로 복음을 전했어요. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. 계시록 12장의 9절에 보니까 그 뱀은 마귀 사단이라고 이렇게 되어 있어요. 여자의 후손 누구요? 예수 그리스도가 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. 출애굽기 3장 18절에 네 대신 피 흘려 죽어주셨다. 처녀의 몸에서 난 자를 붙잡아야 구원받는다. 임마누엘. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 예수님이 그리스도의 일을 한 겁니다. 왕, 제사장, 선지자, 구약에 있었잖아요. 그 세 가지를 단번에 십자가에서 끝을 내버린 거예요. 그래서 요한복음 19장 30절에 다 이루었다라잖아요. 우리 인생이 당해야 되는 저주를 다 끝냈다. 그래서 여러분은요, 든든하게 내 개인의 망대를 만들어야 됩니다. 내 개인의 망대, 사도행전 1장 1절로 끝을 내줘야 돼요. 내가 먼저 쓴 글에는, 그죠? 예수가 그리스도다. 오늘요, 예수 믿는 자가 가는 곳마다 병든 자가 낫고 정신병자가 낫고 다 나서 버리잖아요. 그럼 우리한테 그런 일이 있을까요? 없을까요? 아니, 당연히 있지요. 제가 해봤을까요? 안 해봤을까요? 엄청 해봤죠. 그죠? 여러분, 내 개인의 망대 오직 그리스도 하면 됩니다. 현장을 살려야 되기 때문에 절대 망대를 만드는 겁니다. 보호자의 능력이 임해버려야 돼요. 하나님 나라. 하나님 나라가 임해보면요, 절대 망대가 세워지는 거예요. 그래서 현장을 살리자는 겁니다. 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 우리에게 이런 어마어마한 특권을 줘놨습니다. 그래서 오늘요, 예수님께서 3년 동안요 공생의 사역을 하셨잖아요. 그 사역을 베레벨 역사가 엄청났어요. 근데 우리에게 딱 한 가지로 요약을 해버리면요, 이거였습니다. 망하는 자리에 있지 마, 그 말이었습니다. 바꾸라 이거예요. 너무 잘못된 것으로 각인이 되어 있으니까 그거 바꾸라는 거거든요. 막말로 여러분 한번 물어봅시다. 마태복음 4장 13절로 21절에 오병이어 역사가 기록되어 있어요. 떡 5개하고 물고기 2마리 축사를 해가지고 떼어 먹였는데 남자만 5,000명을 먹었대. 그러면 남자가 결혼했는지 안 했는지 모르겠습니다만 여자가 더 붙어 있었겠죠. 또 자녀 1명은 있었겠죠. 적어도 15,000명에서 20,000명이 먹었단 말이죠. 여러분하고 너무 거리가 멀지요. 예? 믿어집니까? 아멘이 안 나오네. 믿어져야 돼요. 제가 이걸 쓴 이유가 뭔지 압니까? 야, 진짜로 하나님이 이렇게까지 말씀으로 증거를 다 줬는데도 불구하고 이렇게 믿더라는 겁니다. 자기 수준으로 하나님을 말씀을 믿으니까 능력이 안 나타나는 거예요. 아니, 왜 베드로가 지나가는데 이렇게 기적이 일어나는데 우리가 하는 게 안 나타나냐 이 말이에요. 안 믿었어. 진짜요, 내 수준으로 믿어버린 거예요. 아마 그거 가짜일 거야 이런 식으로. 그거 진짜 아닐 거야 이런 식으로. 여러분,
성경은요, 성령의 감동으로 기록이 되어 있고요, 예수님이 그리스도라는 증거로 어마어마한 행적들이 기록되어 있습니다. 그러는 동안에 바꿔라. 너희가 지금 건강한 게 복이 아니야. 심령이 가난한 것이 복이야. 그의 나라와 그의 의를 구해. 여러분, 육신적으로요, 전부 잘못된 것을 바꿔줬다니까. 여러분, 빨리 틀린 거 버리시기 바랍니다. 틀린 건 뭐가 틀린 거냐? 창세기 3장, 6장, 11장이 틀린 거예요. 자꾸 뭐든지 나 중심, 뭐든지 돈 중심, 뭐든지 성공 중심, 이거 틀린 거예요. 우리에게는요, 하나님 자녀라고 인을 쳐놨어요. 하나님이 문을 여시는 대로 따라가면 돼. 내 계획과 내 목적 없어요. 오늘 내 수준대로 믿지 마시고 말씀을 말씀으로 깨끗하게 믿으시기 바랍니다. 그러면 어느 정도 바꾸라는 거냐? 어느 정도 바꿀까요? 여러분, 이렇게 바꾸면 됩니다. 내가 당해야 되는 저주와 재앙 끝났다. 끝내야 됩니다. 갈보리산 언약에서 끝내줘야 돼요. 그리고 기준이요, 하나님 나라가 기준이 돼야 돼요. 하나님 나라의 일을 우리에게 알려줬잖아요. 그리고 성령 충만, 이거 힘입어서 증인되는 거, 이걸로 끝을 내줘야 됩니다. 그래서 꼭 기억하시기 바랍니다. 나에게 일어나는 문제는 반드시 꼭 기억하셔야 됩니다. 하나님이 준비하신 응답이다. 이 말 진짜 중요한 말이에요. 보세요. 히브리서 12장의 8절에 이렇게 기록되어 있습니다. 너희에게 문제가 없으면 사생자래요. 친아들이 아니래잖아요. 내가 말하니 아무것도 일이 안 일어나는 자체가요, 이미요 하나님 벌을 받아보고 있는 거예요. 언약 잡은 자의 문제는 뭐라고요? 하나님이 준비하신 응답이다. 확실히 딱 정의를 내리고 믿고 달려가셔야 됩니다. 여러분에게는 사람들끼리 살아가기 때문에 갈등이라는 게 있다니까. 갈등은요, 하나님이 원하시는 갱신하라고 주신 것이다. 하나님이 원하는 갱신을 해야 돼요. 반드시 하나님이 원하는 갱신이 있어서 갈등을 자꾸 주는 거예요. 그리고 위기는 하나님이 원하시는 기회를 준 겁니다. 하나님 준비하신. 한번요, 방금 이 단어들은요 진짜 중요한 단어예요. 신앙생활하는 데 있어서. 어느 정도로요, 잠언의 기자 솔로몬이 말했잖아요. 12장 1절에 징계, 이 문제가 없으면 짐승이라죠. 짐승. 해필이면 왜 사람이 짐승처럼 살랍니까? 그걸 두려워합니까? 그래. 그래서 여러분 5장 15절 한번 읽어보겠습니다. 15절 16절. 심지어 병든 사람을 메고 거리에 나가 침대와 요 위에 누이고 베드로가 지날 때에 혹 그의 그림자라도 누구에게 덮일까 바라고 예루살렘 부근에 수많은 사람들도 모여 병든 사람과 더러운 귀신에게 괴로움 받는 사람을 데리고 와서 뭐 했다고요? 다 나음을 얻으니라. 여러분은 이런 일이 일어날까요? 이 고백이 여러분의 고백되면 일어납니다. 나는 복음 가진 제자다. 그러면 일어나요. 나는 복음 가진 제자다.
확실히 하시기 바랍니다. 복음 가졌다는 말은요, 인생 문제가 뭔지를 알았다는 말이고요. 인생 문제의 가장 핵이 뭐였습니까? 죄 문제를 해결받아야 되는 거였잖아요. 인간이요, 죄가 해결되지 않아가지고, 여러분, 사람 죽이면 죄예요? 사람 죽이면 죄냐고요? 사람 죽이면 감옥 갑니다. 이미 벌 받아요. 하나님은 죄를 뭐라고 하냐? 네가 하나님 만나는 길을 알고 있냐 모르고 있냐? 알면 죄 없어지는 거예요. 인생 문제가 이게 해결이 안 돼가지고, 죄 문제가 해결이 안 돼가지고 모든 저주 재앙이 왔던 거라니까요. 그리스도로 말미암아 죄 문제 끝난 줄 믿습니다. 예수 그리스도를 믿은 자는요, 사망에서 생명으로 옮겨버렸어요. 심판에 이르지 않습니다. 영생을 얻었어요. 진짜로 확실히 믿고 사단이 건드리지 못하게 만들어야 돼요. 흔들리면 건드리잖아요. 말씀을 근거해서 나의 믿음으로 딱 돼버려야 돼. 그래서 예수 그리스도를 주인으로 의지하는 자는요, 요렇게 딱 답을 내려놨습니다. 이미 같이 읽습니다. 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래에 있지 아니하고 은혜 아래에 있음이라. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이라. 진짜요, 얼마나 큰 확신이든지 몰라요. 그래서 왜 목사님은 자꾸 말씀을 자꾸 읽으십니까? 말씀이 하나님이시니까. 이걸 내 것으로 진짜 믿으라고. 믿으면 역사 일어납니다. 그래서 나는 복음 가진 제자다. 이 말이 얼마나 멋진 말인 줄 압니까? 복음 가진 제자구나 내가. 무리로 안 살고 제자의 반열에 와 있다니까 지금. 이야 참. 여러분의 현장에 이 복음 가진 제자이기 때문에요, 치유망대가 설 것입니다. 우리는 모든 사람을 치유할 수 있는 그 어마어마한 특권을 줘놨습니다. 그래서 첫 번째로 치유망대 중에 망대가 뭐냐? 정확한 언약만 꽉 붙잡아 버리면 됩니다. 정확한 언약이 뭡니까? 예수가 그리스도. 그 그리스도께서 십자가에 죽으시고 세계복음화. 여러분이 오늘 살아야 되는 이유, 영혼 구원하려고 사는 거예요. 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는데 이르기를 원하시는 하나님이 뜻이 있잖아요. 그죠? 이 언약 붙잡고 가는 겁니다. 그래서 정확한 언약 붙잡으면 여러분에게는요, 치유망대가 만들어진다니까. 가는 현장에요, 귀신이 쫓겨나간다니까요. 병든 사람이 손을 낫는 일이 벌어진다니까. 오늘도 누가요, 손잡고 기도해 주더만. 잘한다 싶더라고요. 잘하는 겁니다, 아주. 그래서 정확한 언약을 잡고 가기 때문에 다시는요, 성경을 가지고 억울한 길로 가버리면 안 돼요. 억울한 길이 어떤 길인지 다시 그 길을 가버리면 안 되기 때문에 제가 읽어드리는 거예요. 이거 꼭 읽으셔야 됩니다. 이 길 가면 안 됩니다. 같이 읽습니다. 형제들아, 내 마음에 원하는 바와 하나님께 구하는 바는 이스라엘을 위함이니 곧 그들로 구원을 받게 함이라.
내가 증언하노니 그들이 하나님께 열심히 있으나 올바른 지식을 따른 것이 아니니라. 하나님의 의를 모르고 자기의 의를 세우려고 힘써 하나님의 의에 복종하지 아니하였느니라. 그리스도는 모든 믿는 자에게 의를 이루기 위하여 율법의 마침이 되시니라. 성경 가지고 망해버렸던 이유가 뭐냐면 힘써서 하나님의 의를 거부해버렸다니까. 다시 말하면 하나님의 의는 그리스도밖에 없습니다. 그리스도를 진짜로 오직으로 붙잡고 그 이름의 권세를 사용해서 현장을 정복하셔야 돼요. 아멘. 반드시 여러분 정확한 언약 잡으면요, 과거 치유받습니다. 완전히 현재 치유됩니다. 미래 완전 치유돼요. 이런 역사가 우리에게 주어져 있습니다. 그래서 한 번의 인생, 멋진 인생 사시기를 주님의 이름으로 축복을 드립니다. 그래서 하나님은 성경에요, 치유 조건을 한 가지밖에 안 줘놨어. 여러 가지인 줄 알았는데 아니라니까요. 치유 조건은요, 그리스도밖에 없어요. 그리스도 이름, 그리스도를 깨달으면 치유돼 버려요. 명심하시기 바랍니다. 우리 입장에서는요, 이 그리스도를요, 뭐만 하면 되냐? 오직으로 믿으면 돼요. 그러면 치유 조건이 완성되는 겁니다. 끝나는 겁니다, 인생. 그래서 여러분요, 오늘부터 기도로요, 치유 망대를 세워야 됩니다. 기도로 치유 망대 세우시기 바랍니다. 여러분, 복음을 누리는 기도를 계속 하시는 거예요. 자꾸요, 내 뇌도 살리고 몸도 살리는 기도를 계속 하는 겁니다. 777로 계속 기도하시면 됩니다. 다 살아나게 되어 있습니다. 결론입니다. 여러분이요, 앞으로 고통의 시대, 예언이 되어 있지요. 질병 시대, 재앙 시대 이미 올 겁니다. 여기에 여러분을 세우셨다니까 지금. 그래서 여러분은 이 삶시대를 살리는 주인공으로 불렀기 때문에 여러분은요, 실질적으로 이거 체험하시기 바랍니다. 빌립 집사가요, 가서 그리스도 말했는데 중풍병자, 안진병이, 귀신 들리다 다 나와버려요. 이런 일이 여러분에게 준비되어 있습니다. 진짜 한번 시험 삼아 한번 해보시기도 괜찮을 것 같아요. 정말 예수 그리스도 이름의 능력이 얼마나 큰지 한번 해봐요. 성경에는 이미 약속을 해놨습니다. 한번 열어줄까요? 자, 이미 구약에도 예언을 해놨습니다. 같이 읽습니다. 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 하는 자라. 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 여러분, 진짜 이런 증거 나타나는데 왜 아직 해결 안 돼요? 그거는 그 분야의 한을 가지라고 아직 안 되는 거예요. 여러분, 가부의 사정을 누가 한다고요? 가부가 잘 알아. 그죠? 그거예요. 어릴 때 아직 애가 어린데요, 아이가 죽었어요. 그 부모는요, 평생 아이들만 보면 한을 갖고 있더만. 어떻게 하면 저 애들 살릴까? 그런 것처럼 지금 내게 아직 해결 안 된 문제가 있다 한다면 그거는 거기가 사역지라는 거예요.
그들 놓고 진짜 기도하라는 거거든요. 어느 분이요 장님이 됐어. 장님. 그분은요 지금 장님 살리는데 올인해버리잖아요. 하나님은요 언약 잡은 것이 중요합니다. 잡으면 나머지는요 다 하나님의 여정 속에 있는 거예요. 그래서 하나만 더 열어주세요. 같이 읽습니다. 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 뱀을 집어 올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹어 나으리라 하시더라. 우리에게 주어진 겁니다. 이거 사용해서 우리 현장에 복음이 증거돼서 구원받는 자가 날마다 일어나야 돼요. 아멘. 이 축복 누리시기 바랍니다. 그래서 치유망대 1차적으로요 금토일 시대를 여는 겁니다. 이거 응답으로 받아야 돼요. 교회 삶들 회복하는 거 이게 전부 치유망대라니까요. 그리고 지금 중직자 임직 여러분 안수 받고 나서 얼마나 달라진지 한번 보세요. 영적 상태가 완전 달라진다니까요. 중직자 임직 진짜 기대하시고요. 하루바삐 다민족 시대 열어야 됩니다. 이렇게 병들어서 고통당하는 저 영혼들을 향하여 깃발 들고 진짜 살려내야 되겠습니다. 다 나음을 얻으니라. 여러분 다 나음 얻었다고 고백하시고 남아있는 거는 한을 가지라는 거니까요. 승리하는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복을 드립니다. 하나님 너무 감사합니다. 우리에게 정말 하나님 자녀라고 하는 엄청난 권세 주시고 이 땅에 사는 동안에 하나님의 소원을 이루어드리는 일에 우리를 사용하시니 너무너무 감사합니다. 정말 치유망대를 세우게 하여 주시옵소서. 금토일 시대를 열게 하시며 삼뜰의 교회를 회복하게 하시며 다민족 시대를 열게 하시고 교회의 중직임직을 통하여 정말로 큰 망대를 세우게 하여 주시옵소서. 정말 우리의 만난 모든 현장에 다 나음을 얻는 치유의 역사가 일어나게 하여 주시옵소서. 영광 돌리옵고 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.